اور عائشہ کی باری آئی تو اگر فرش پہ کوئی گواہ نہ ملا تو رب العالمین خود عرش سے گواہ بنا اور آیات کو سیدہ عائشہ کی عظمت میں نازل فرما کے فرمایا کہ یہ مطہرہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ پاک دامن ہے، تم جو کہتے ہو یہ بہتان عظیم ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے خبردار کیا لوگوں کو کہ الزام لگاتے وقت سوچا تو کرو ذرا، الزام اور تہمت لگاتے وقت ذرا دیکھا تو کرو کہ الزام کس پہ لگا رہے ہو، تہمت کس، تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا موجود نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول کی بیوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کوئی نہیں تھا تم میں سے ایسا؟ کچھ لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے نا، پروپیگنڈے کا اس کا شکار بن چکے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ کم سے کم یہ تو دیکھتے کہ کس کے بارے میں تم تہمت لگا رہے ہو، وہ پاک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے جڑی ہوئی ہر چیز پاک ہے، ان کی بیوی بھی پاک ہے، وہ طاہرہ ہے، تم نے کیسے یہ جان لیا، یہ سوچ لیا؟ قرآن کریم کے 18ویں سپارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ المومنون 18ویں سپارے کا آغاز اسی سورہ کریمہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ جو پہلی آیت ہے قد افلح المومنون، جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت کو ہی اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو انتہائی عجیب و غریب چیز نظر آئے گی، اور وہ کیا ہے کہ کلمے کے 3 اقسام ہیں، کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آپ لوگ اسکول میں پڑھے ہوں گے، بچوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اس چھوٹی سی آیت میں قد افلح المومنون میں کلمے کی 3 قسمیں جمع ہو گئیں، اسم بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا اور حرف بھی آ گیا۔ قد، قد کیا ہے؟ یہ لفظ حرف ہے قد۔ افلح کیا ہے؟ یہ فعل ہے کہ کامیاب ہو گئے، اور المومنون کون کامیاب ہو گئے؟ مومنین کامیاب ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اسم، فعل اور حرف، یہ تینوں اقسام اسی ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جمع کر دیں۔ اب گنیے کہ کتنے لوگ کامیاب ہو گئے۔ سب سے پہلے مومنون، ایمان والے، یہ کامیاب ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہیں، تو یہ ان قریب کامیاب نہیں، شاید کامیاب نہیں، بلکہ لازمی اور یقیناً کامیاب ہیں، کیونکہ اللہ ان کو کامیاب کہہ رہا ہے۔ تو پہلے کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے؟ جی نہیں، نماز میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرنے والے وہ کامیاب ہو گئے۔ بے دلی سے نماز پڑھنے والا کامیاب نہیں، اپنی توجہ کو چاروں طرف گھمانے والا نمازی وہ کامیاب نہیں، بلکہ وہ نمازی کامیاب ہے کہ جو اپنی نماز میں خشیت لے کر آتا ہے، خشوع لے کر آتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور فرمایا کہ لغو، فضول، بےہودہ، بے مقصد چیزوں سے، باتوں سے، کاموں سے اعراض کرنے والا، اعراض کرنے والا، منہ موڑنے والا، فرمایا یہ کون ہو گیا؟ یہ کامیاب ہو گیا۔ بے مقصد، فضول، لغو چیزوں سے اپنے چہرے کو پھیرنے والا، چہرے کو ایسے ہی پھیرا جاتا ہے نا کہ ایک چیز اگر اچھی نہیں لگ رہی تو اس طرف، تو فرمایا کہ اس طرح اپنے چہرے کو پھیرنے والا، اعراض کرنے والا لغو چیزوں سے، لغو باتوں سے یہ کامیاب ہو گیا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والا، زکوٰۃ کو دینے والا یہ کامیاب ہو گیا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے یہ کامیاب ہو گئے۔ اور فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، امانتوں کو پورا کیا، امانتوں میں خیانت نہیں کی۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی،
उसको जाया नहीं होने दिया। फरमाए कि ये लोग कौन है? कद अफलाहा, यकीनन कामयाब हैं। ये लोग यकीनन कामयाब हैं कि जो मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, जो अपनी नमाजों में खशियत से काम लेते हैं, जो लग़्व बातों से एराज करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं और हिफाजत करते हैं अपनी शर्मगाहों की और वादों को पूरा करते हैं, अमानत में खयानत नहीं करते और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह कह रहा है कि उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हमारी जन्नत के वारिस बनेंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, हम इनको फिरदौस का वारिस बना देंगे, हम इनको जन्नत का वारिस बना देंगे। वारिस बनने से इंसान के पास माल और दौलत आ जाता है। एक इंसान निकम्मा है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वालिद साहब की जायदाद उसके पास आ गई, वो वारिस बन गया, उसके पास पैसा आ गया। इसी तरह हम भी निकम्मे हैं, हम भी निकम्मे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिस तरह इबादत करनी चाहिए उस तरीके से इबादत नहीं कर रहा है, लेकिन अगर अल्लाह को राजी करने वाले टूटे फूटे काम कर लिए, अल्लाह कह रहे हैं कि हम इनको जन्नत का वारिस बना देंगे। इनके निकम्मेपन और सुस्ती के बावजूद ये हमारी जन्नत के वारिस बन जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हुम फीहा खालिदून, और ये इसमें हमेशा रहेंगे। इसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन 7 मराहिल का जिक्र किया है कि जिन 7 मराहिल से होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान को पैदा करता है। मां के पेट में वो उन 7 मराहिल से गुजरता है और उसको गुजारने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, फरमाया बाबरकत है वो अल्लाह कि जो इस कायनात को और लोगों को खूबसूरत अंदाज से और खूबसूरत शक्ल सूरत से पैदा करने वाला है। अल्लाहु अकबर। फिर इसके बाद अल्लाह फरमा रहा है सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका, ये तो हम इंसान को पैदा कर देंगे, 7 मराहिल से गुजर कर एक इंसान को हम इस कायनात में वजूद दे देंगे, लेकिन ये भी याद रखना कि इसके बाद हम उसको मुर्दा कर देंगे, वो मर जाएगा। जिंदगी है, जिंदगी के बाद हम उसको मौत दे देंगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामति तुबअसून, और फिर कल क़यामत के दिन हम इसको जिंदा करके अपनी बारगाह में लेकर आ जाएंगे, हम इसको जिंदा करके अपनी बारगाह में लेकर आ जाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अंदाज बता रहा है जिंदगी का कि तुम इस जिंदगी को इस तरह जी लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लो, नहीं तो मौत आएगी तो खेल खत्म नहीं होगा, यहाँ पे दी एंड नहीं होगा। लास्ट जर्नी की तरफ तुम्हारा सफर, तुम जानो, तुम्हारी हड्डियां जाने, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे और तुमसे सारा हिसाब व किताब लेंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है अफलम, कि इन लोगों को क्या हो गया है कि ये तदब्बुर नहीं करते, हमारी तरफ से भेजे गए कौल के ऊपर तदब्बुर नहीं करते। तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया कौल क्या है? वो कलामुल्लाह है, अल्लाह का कुरान मजीद है। इनको चाहिए कि ये कुरान पर गौर करें, तदब्बुर करें और जो इनकी तरफ भेजा गया रसूल है उसको पहचाने, उसकी अजमत को पहचाने, उसके मकाम को पहचाने, उसकी शान को पहचाने। जब ये 2 काम ये करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके ऊपर हक को अफशा कर देगा, हक इनके सामने खुल के आ जाएगा। कब? कि जब आप गौर करेंगे कुरान पर और आप अल्लाह के रसूल को पहचानेंगे, फरमाया हक तुम्हारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़ेह कर देगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि अगर तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तो इदफा बिल्लती ही अहसन, तो उस झगड़े को और उस लड़ाई को अच्छे अंदाज से निपटाने की कोशिश किया करो, अच्छे अंदाज से उसको खत्म करने की कोशिश किया करो, ना कि ये कि लड़ाई के बदले लड़ाई, झगड़े के बदले झगड़ा। ऐसा अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि मुआशरे का एक खुशगवार रहनुमा उसूल ये है इस्लाह का कि अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको अच्छे अंदाज से रफा दफा कर दो। उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है, आप सोचें कि एक इंसान अपना माल और दौलत अगर हार जाए, वो जुए की टेबल पे बैठा है
اور जुए की टेबल पे अपना सारा माल हार गया, चलो हार गया सो हार गया, लेकिन अगर वो अपनी जान को लगा दे बाजी पे और जान भी वो अपनी हार जाए, अपना नफ्स हार जाए, तो कितना बड़ा घाटा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है वमन खफ्फत मवाजीनु, कि जिनका अमाल और जिनकी बुराइयां ज्यादा हो गई और उनकी नेकियां कम हो गई, फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, गोया कि उसने अपने नफ्स को हरा लिया, उसका नफ्स हार गया, उसकी जान हार गई, वो खुद हार गया। और एक हारे हुए शख्स की कोई कीमत होती है? हारा हुआ शख्स गुलाम होता है और हारा हुए शख्स के साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव किया जाता है। फरमाया ये जिल्लत ना उठाना कल क़यामत के दिन, फी जहन्नम खालिदून, हम ऐसे हारे हुए शख्स को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम के अंदर दाखिल कर देंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद सूरह अन-नूर का आगाज हो रहा है इसी 18वें सिपारे में, और इस सूरह अन-नूर में अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अज़मत और पाक दामनी के हवाले से आयात का नुज़ूल किया और क़यामत की दीवारों तक गवाही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श मुअल्ला से जिब्रील अमीन के जरिए उतरवा कर क़यामत की दीवारों तक उसको नक्श फरमा दिया। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि जानिया औरत हो या जानी मर्द हो। यहां पहले जिक्र किया गया जानिया औरत को, और आगे अज़्ज़ानी ला यनकी हो, आगे भी जानी और जानिया का जिक्र है, लेकिन वहां पे पहला अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्द को मुखातिब कर रहा है, उधर औरत को कर रहा है, और इधर पहले मर्द को कर रहा है। वजह जान लीजिए। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जानिया औरत हो या जानी मर्द हो, शादीशुदा हो तो उनको रजम किया जाएगा, और अगर गैर शादीशुदा हैं तो उनको 100 कोड़े मार के जिला वतन किया जाएगा। लेकिन पहले औरत का जिक्र किया, उसकी वजह क्या है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जिना करते हुए और जिना के वक्त एक बड़ा हिस्सा मर्द के खाते में होता है, एक बड़ा हिस्सा मर्द के खाते में होता है, लेकिन अकबर हिस्सा, कबीर हिस्सा वो औरत के खाते में होता है। अगर औरत ना चाहे तो मर्द कभी भी उसके करीब भटक नहीं सकता है। औरत की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है, औरत की तरफ से गुफ्तगू होती है तो मर्द ललचाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि औरतों से कहा कि खुशबू लगाकर बाहर ना निकलो, खुशबू मुअत्तर होकर घरों से बाहर ना निकलो। जो इस तरह औरत खुशबू लगाकर बाहर निकलेगी, अगरचे वो जिना नहीं कर रही, लेकिन उसका शुमार जानिया में होगा। अल्लाह अकबर। क्यों? खुशबू लगा के निकलेगी, खुशबू आएगी, बाहर खड़े हुए बदमाश शैतान सुअर उसको सूंघ रहे होंगे, वो सूंघेंगे तो फिर उसके बाद जाकर कुछ ऐसी चीजें पैदा होंगी कि वो बात आगे से आगे बढ़ेगी। इसलिए फरमाया कि उस मामले को वहीं रोक दो। और ये शैतान की चाल है। शैतान आपको बहकाता भटकाता कैसे है? उसका यही तो अंदाज है कि वो एक शोशा छोड़ देता है बस, या वो ऐसे ठोंगे मार मार के आपको परेशान करता है और एक कील बोता है, एक कील गाड़ता है, और उसकी वजह से एक बड़ा मामला पेश आ जाता है। एक आदमी ने एक शैतान से पूछा, तुम हर वक्त बंदों को भटकाते रहते हो, राह रात से हटाते रहते हो, क्या तुम्हारा यही काम है और कोई काम नहीं है? मैं मासूम होकर कहने लगा, मैं शैतान, मैं लोगों को भटकाता हूं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं भटकाता, मैं राह रात से नहीं हटाता, मैं ऐसा नहीं करता। ये करते करते गुफ्तगू ये बंदा और ये शैतान एक मिठाई की दुकान पर पहुंच गया। मिठाई की दुकान पर पहुंच के शैतान ने कहा, एक डेमो दूं आपको कि मैं कुछ नहीं करता, मैं राह रात से नहीं भटकाता, मैं कुछ नहीं करता। वो गुलाब जामुन का जो शीरा होता है, उस शीरे में उंगली डालता है और उस शीरे को उंगली से एक जगह पर वहां पर सिर्फ टच कर देता है, लगा देता है। उस शीरे के लगने की वजह से सबसे पहले आती है वहां मक्खी, मक्खी को देखकर वहां आती है छुपकली, छुपकली को देखकर वहां आती है बिल्ली,
बिल्ली को देखकर वहां आता है कुत्ता, और फिर उसके बाद जो लड़ाई झगड़ा होता है वो सारा का सारा जो थाल होता है गुलाब जामुन का वो पलट जाता है, गिर जाता है। तो कहता है देखो मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो इनकी हरकतें हैं। तो ये शैतान का काम क्या है? शीरा लगाना। शैतान का काम क्या रह गया है? सिर्फ शीरा लगाना। वो ये शीरा लगाता है और सारी बर्बादी उसके पीछे हो जाती है। लिहाजा इस शीरे से और उसकी ढोंगों से बचना चाहिए। फरमाया तुम निकलोगी बाहर खुशबू लगा के, ये शैतान ने अपना काम कर दिया जर्रे के बराबर, अब आगे तबाही है, आगे बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। ये याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर दूसरे मकाम पर अज़ानी, पहले जिक्र किया मर्द का, वहां औरत का जिक्र किया कि एक बड़ा हिस्सा जिना में औरत का होता है। यहां पे कहा कि पहले मर्द का जिक्र किया निकाह के हवाले से, क्योंकि जो निकाह होता है उसमें सबसे पहले अगर किसी का कबूलियत चाहिए होती है तो वो मर्द की होती है कि मर्द को ये औरत कबूल है, हाँ जी कबूल है। फिर औरत से बाद में पूछा जाएगा कि तुझे ये कबूल है, अगर वो बोल दे कबूल है तो ठीक, लेकिन अगर वो बोलेगे कबूल नहीं है तो निकाह नहीं हो सकता। और इसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे शिर्क का तस्करा भी किया है, मुशरिक का तस्करा भी किया है। एक बहुत खूबसूरत बात सुन लीजिए कि आलम एतकाद में, यानी अकीदे में, आलम एतकाद में सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो शिर्क है। और आलम सोसाइटी में जहां पे लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी में अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह है तो वो जिना है, वो जिना है। आलम एतकाद में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, और इस सोसाइटी में, मुआशरे में रहते हुए जहां लोग बस रहे हैं वहां सबसे बड़ा गुनाह क्या है? वहां जिना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अहल अयाल औलादों को इससे महफूज रखे। उसके बाद अल्लाह अकबर, मरियम और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों पर तोहमत लगाई गई, इन दोनों पर इल्जाम लगाया गया। एक बच्चा लेकर आ गई और एक के ऊपर वैसे ही तोहमत लगा दी गई। एक का शौहर नहीं था, दूसरे का शौहर मौजूद था। उन दोनों की पाक दामनी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के हुरूफ बनाया, और मरियम, मां मरियम की अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी पाक दामनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके गोद में बच्चे से दिलवाई कि क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी मां कोई बदकारा फाहिशा नहीं है, बल्कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूं और ये हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुआ है। उसकी पाक दामनी बच्चे से गवाही दिलवाई। और आयशा की बारी आई तो अगर फर्श पे कोई गवाह ना मिला तो रब्बुल आलमीन खुद अर्श से गवाह बना और आयात को सैयदा आयशा की अजमत में नाजिल फरमा के फरमाया कि ये मुताहिरा है, ये ताहिरा है, ये पाक दामन है। तुम जो कहते हो ये बहुतान अजीम है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खबरदार किया लोगों को कि इल्जाम लगाते वक्त सोचा तो करो जरा, इल्जाम और तोहमत लगाते वक्त जरा देखा तो करो कि इल्जाम किस पे लगा रहे हो, तोहमत किस, तुम में से कोई ऐसा नहीं था क्या, तुम में से कोई शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जो ये कह सके कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की बीवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या कोई नहीं था तुम में से ऐसा? कुछ लोग उस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए थे ना, प्रोपेगेंडे का उसका शिकार बन चुके थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि कम से कम ये तो देखते कि किसके बारे में तुम तोहमत लगा रहे हो, वो पाक रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनसे जुड़ी हुई हर चीज पाक है, उनकी बीवी भी पाक है, वो ताहिरा है। तुमने कैसे ये जान लिया, ये सोच लिया कि माज़अल्लाह कि वो पाक दामन नहीं है, वो ताहिरा नहीं है? तो जरा देखा करो सामने, बंदे को देख के बात किया करो, बंदे की वैल्यू देख के बात किया करो, उसकी सीरत को, पिछले माजी को देखकर बात किया, उसका देखो तो सही ताल्लुक किसके साथ जुड़ा हुआ है। उसका ताल्लुक अल्लाह के रसूल के साथ जुड़ा हुआ है, उसका ताल्लुक अल्लाह के नबी के साथ जुड़ा हुआ है, वो अल्लाह के नबी के निकाह में है, वो पाक रसूल हैं, उनसे जुड़ी हुई हर चीज पाक और साफ है। अल्लाह ने डांट दिया है, अल्लाह ने डांटा है। अल्लाह अकबर। फिर इस सूरह करीमा में आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 26 तक जो गलतियां, गुनाह हुए, जिना हुए या जो और मामलात हुए,
اس کی سزائیں بتائی گئی. اس کی سزائیں کہ اب ہو گیا ہے, اب اس کی سزا یہ ہے, شادی شدہ ہے رجم کر دو, غیر شادی شدہ ہے کوڑے مارو, تہمت لگا رہا ہے 80 کوڑے مارو, یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس 26 آیت کے بعد 27ویں آیت سے اللہ رب العالمین نے وہ رولز آپ کو دے دیے, مجھے دے دیے, کہ جس پر عمل کرنے سے نوبت گناہ تک آئے گی نہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ آیت 1 سے 26 تک جو گناہ ہوئے بتا دیا کہ یہ سزائیں ہیں. پھر آیت 27 سے ان اعمال کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ اگر تم سوسائٹی میں رائج کر دو گے تو نوبت وہاں تک پہنچے گی ہی نہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا, اے ایمان والو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو. دروازہ کھٹکھٹاؤ, السلام علیکم پہلی مرتبہ, دوبارہ جواب نہیں آئے السلام علیکم, پھر جواب نہیں آئے السلام علیکم, اور پھر وہاں سے رخصت ہو جاؤ. یہ انداز ہے گھر میں کسی کے داخل ہونے کا. تمہاری چاچی ہو, ممانی ہو یا خالہ ہو, کسی کے گھر میں ایسے ہی پردہ ہٹا کے دیوار یعنی دروازہ کھول کے اندر داخل نہیں ہو جائے کرو کہ السلام علیکم خالہ جی, السلام علیکم ممانی. ممانی اور خالہ کو بھی پتا ہے کہ آپ جو بغیر اجازت گھر میں داخل ہو کے سلام کر رہے ہیں نا, یہ آپ مجھے سلام کرنے کے لیے نہیں آئے, معاملہ کوئی اور ہے. فرمائے کہ ایسے کسی کے گھر میں داخل مت ہو, سلام کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ کہ ایک صحابی کے گھر پر تشریف لے گئے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں السلام علیکم, وہ صحابی کھڑے ہیں پیچھے سن رہے ہیں, صحابی کھڑے ہیں سن رہے ہیں, دوبارہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں السلام علیکم. تیسری مرتبہ بھی جب اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم, اللہ کے نبی جب جانے لگے جلدی سے گیٹ کھول کے اللہ کے نبی کو پکڑا, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. فرمایا اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں, کہاں پہ بھائی؟ اللہ کے رسول سن رہا تھا, محمد سلام بھیج رہے تھے, اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سلام بھیج رہے تھے. میں نے کہا کتنی سلامتی ہو جائے گی, اللہ کے رسول کا سلام لیتے رہو, اللہ کے رسول کی دعا لیتے رہو. تو اس لیے سب سے پہلا نسخہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل نہ ہو, اجازت لے کر گھر میں تمہیں داخل ہونا ہے. ہم 3 دفعہ سلام کرتے ہیں اور 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد اگر دروازہ کرتے ہیں کوئی نہ ملے تو پھر ہم فون نکال کے اس کو ڈائریکٹ فون کرتے ہیں, بھائی باہر کھڑا ہو. ایسا ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے. یا تو پہلے فون کر لیتے ہیں کہ بھائی میں آ رہا ہوں, یا پھر اگر وہاں نہ ملے تو فوراً بھائی کب سے گیٹ پہ جا رہا ہوں, باہر آ جاؤ. تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ آپ نے وہاں رک کر سب سے پہلے سلام کرنا ہے, اجازت مل جائے اہل خانہ کی طرف سے تو پھر آپ نے, اور جھانکنا واکنا بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر کھڑکی سے. فرمایا اگر تم نے جھانک لیا دیکھ لیا تو فائدہ اجازت لینے کا, اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے. دوسری آیت یہی آ رہی ہے, اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے پیغمبر تمام مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اللہ اکبر. میں نے کہا نا کہ وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں, وہ فارمولے بیان ہو رہے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے نوبت زنا تک, گناہ تک پہنچے گی نہیں. فرمایا نگاہوں کو نیچا رکھو, نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پہلے کہا نگاہ کو نیچا رکھو, پھر کہا شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ نگاہ ہی ہے کہ جب پڑتی ہے تو پھر انسان کے احساسات جذبات اندر بھڑکتے ہیں, اس لیے کہا کہ نگاہوں کو نیچا رکھو. اچھا نگاہوں کو نیچا رکھنے سے کیا مراد ہے جی؟ نگاہوں کو نیچا رکھ کے ٹکرا جائیں کسی دیوار سے, نگاہوں کو نیچا رکھ کے ٹکرا جائیں کسی گاڑی سے, موٹر سائیکل سے, کوئی مار کے چلا جائے؟ جی نہیں, ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے. نگاہوں کو نیچے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نگاہوں کو نیچا رکھا تو جان کا خطرہ, نگاہوں کو اٹھا لیا تو ایمان کا خطرہ. ایسا نہیں ہے. نگاہوں کو نیچے رکھا تو جان کا خطرہ, اٹھایا تو ایمان کا خطرہ. فرمایا نہیں, اللہ کے نبی نے اپنے داماد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلو
اس سے مراد یہ ہے, اس سے مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تم آگے بھی دیکھو گے, دائیں بھی دیکھو گے, پیچھے بھی دیکھو گے, ادھر ادھر بھی تم دیکھو گے, کہیں کوئی اور معاملہ درپیش نہ, اور سامنے سے اگر کوئی محترمہ گزر جاتی ہیں تو ایک نگاہ اگر اس پہ پڑ جاتی ہے تو تمہارے لیے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ایک نگاہ کا پڑ جانا تمہارے لیے کوئی پکڑ کا باعث نہیں ہے. ہاں, اس کو ٹکٹکی باندھ کے گھور کے دیکھنا یہ غلط ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. ایک نگاہ پڑ جاتی ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین مومن عورتوں سے بھی کہہ رہا ہے, صرف مومن مردوں سے نہیں کہہ رہا. تالی ایک ہاتھ سے ہرگز نہیں بچتی میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین مومن عورتوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے, اپنی نگاہوں کو, آنکھوں کو نیچے رکھیے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجئے اور اپنی زینت کی چیزوں کو چھپائیے, لیکن جو ظاہر ہو جائے اس پہ کوئی گناہ نہیں. اب یہ بات سمجھنے والی ہے. زینت کے چھپائیے, زینت کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال میں نے وہ دی تھی, آپ دوسری مثال سن لیجئے. ایک الماری ہے, ایک الماری ہے, یہ خلقت ہے. الماری کیا ہے؟ خلقت ہے, جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے. ایک چیز ہے, اس کے اوپر آپ نے پینٹ کر دیا, کلر کر دیا, خوبصورت کر دیا, پالش کر دیا, یہ کیا آ گئی؟ یہ زینت ہو گئی اس کی, یہ اس کی زینت ہو گئی. عورت کی جو خلقت ہے وہ پورا کا پورا جسم سر تا پاؤں غیر محرم کے لیے بالکل حرام ہے, بالکل حرام ہے. لیکن اس کے محرم کے لیے, یعنی جو اس کا شوہر ہے, اس کے لیے فرمایا سر تا پیر اس کا جسم اس کے لیے بالکل حلال ہے, جائز ہے. اب وہ کپڑے پہنتی ہے, لباس پہنتی ہے, اور لباس کے اوپر وہ کوئی چادر لیتی ہے, وہ اس کی زینت کے لیے ہے. عبایا لیتی ہے, اس کی زینت ہے. وہ نقاب لگاتی ہے, اس کی زینت ہے. اب اس زینت کو وہ چھپا ہرگز نہیں سکتی. ظاہر ہے باہر نکل, اگر اس طرح کر دیا گیا کہ اس کو بھی چھپانا ہے تو باہر نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو جو زینت ظاہر ہو جائے ٹھیک ہے, اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک اور مثال لے لیجئے کہ وہ شوز پہنتی ہے, عورت چپل پہنتی ہے, شوز پہنتی ہے, یہ بھی اس کی زینت کے لیے ہے, اس کی خوبصورتی کے لیے. اب اس کو بھی وہ چھپا تو نہیں سکتی ہے نا. تو فرمائے اپنی زینت کی چیزوں کو چھپاؤ, اپنی زینت کی خوبصورتی کی چیزوں کو چھپاؤ, لیکن جو ظاہر ہو جائے اس پہ تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. تیسری بات سن لیجئے. پہلی, دروازے پہ دستک دے کے جانا ہے, بلا اجازت گھر میں کسی کے داخل نہیں ہونا, نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. مومن مردوں تم نے بھی رکھنا ہے, مومنہ عورتوں تم نے بھی رکھنا ہے, تم نے بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے بھی کرنی ہے. اور تیسرا اہم کام کہ جو تمہیں زنا کے قریب نہ بھٹکنے دے, وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نوجوان جو ہیں, جو بالغ ہو گئے ہیں, ان کی شادیاں کرنے میں جلدی کرو. ان کی شادیاں ہوں گی تو یہ زنا کی روک تھام اور فحاشی, بے حیائی اور یعنی یہ رکے گی. لہٰذا یہ نہ سوچیں کتنا پڑھا ہے جی آپ نے, کتنا پڑھنے کا ارادہ, جی میں ڈاکٹر بن رہا ہوں, تو ڈاکٹری کرنے میں کتنے سال لگیں گے؟ 25-30 سال تو لگیں گے. 25-30 سال کے بعد کیا رہ جائے گا جسم میں؟ کیا رہ جائے گا جسم میں؟ بچی کی شادی کی عمر ہو گئی, نہیں پڑھ رہی ہے ابھی بچی, ابھی بچی پڑھ رہی ہے. کتنا پڑھے گی کچھ پتہ نہیں, 10-15 سال تو ابھی مزید اس کی اسٹڈی ہے, اس نے باہر جانا ہے, کیریئر بنانا ہے, یہ کرنا ہے. اس کے بعد اس بچی میں کیا بچا, بچے میں کیا بچا؟ فرمایا یہ تو بربادی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں آپ انہیں شادی کرنے. اور یہ بھی نہ سوچو, اللہ فرما رہا ہے تم نکاح کرو, یہ نہ سوچنا کہ نکاح کرو گے تو تمہارا پیسہ خرچ ہو جائے گا, نکاح کرو گے ایک اور عورت آ جائے گی تو لہذا گھر میں بوجھ پڑ جائے گا تمہارے اوپر. فرمایا تم نکاح کرو, ہم تمہارے رزق کو فراخ کر دیں گے, تمہارا رزق کھول دیں گے, رزق کے دہانے کھول دیں گے. تو اس لیے رزق کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے ڈر کر نکاح چھوڑ دینا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں اس حوالے سے کہ آپ اس کے قریب نہ جا سکو. یہ 3 چیزیں سننے کے بعد آخری باتیں سن لیجئے. اللہ رب العالمین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ اور ایسے مرد ہیں کہ جب اذان کا ٹائم ہو اور نماز کا وقت آن پہنچے تو وہ تجارتوں والا بھائی, نہ ہی کوئی تجارت کرتے ہیں نہ ہی خرید و فروخت کرتے ہیں, ان ذکر اللہ, بس وہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. یہ صحابہ تھے, یہ صحابہ تھے.
तिजारत को बाय को छोड़कर अपने सारे मामलात तर्क करके भागा करते थे, दौड़ते थे अल्लाह की मस्जिदों की तरफ कि नमाज को कायम करना है, कि अल्लाह का जिक्र करना। फरमाया ऐसा वो क्यों करते थे? यखाफूना यौमन, क्योंकि वो उस दिन से डरते थे, उस दिन से डरते थे कि जिस दिन आदमी के दिल और आंखों को पलट दिया जाएगा, उस दिन से डरते थे। उस दिन के डरने की वजह से वो ये काम करते थे। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिर की मिसाल बड़े खूबसूरत अंदाज में देते हुए फरमा रहा है कि फी बहरिल लुज्जी, बहरे लुज्जी पता है आपको किसको कहते हैं? कि जहां पर समंदर की बिल्कुल आखिरी मंजिल है, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, और इतना अंधेरा है, इतनी डार्कनेस है कि इंसान के करीब, उसके वजूद के करीब जो सबसे पहली चीज है उसका हाथ, फरमाया उसको उसका हाथ भी वहां पे दिखाई ना दे। और एक ओशियन के बड़े समझदार बंदे ने, ऐसा बंदा कि जो उसका इंतहाई एक्सपर्ट था, जब इस आयत को पढ़ा कहने लगा ये आयत आपके कुरान में है, ये आयत आपके रसूल पर नाजिल की गई है? फरमाया जी हां। कहा जिस आयत को मैं अभी पढ़ रहा हूं, इस आयत के पीछे मैंने, यानी इस मामले के पीछे, बहरे लुच्ची के पीछे मैंने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी है, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो इस आयत में मुझे मिल गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन फरमाया ये काफिर की मिसाल है कि वो चाहे जितने आगे निकल जाए, जितने भाग दौड़ करके, वो जद्दोजहद करके बहुत तुमसे आगे पहुंच जाएं, लेकिन वो बहरे लुच्ची की तरह हैं कि जहां सिर्फ तारीकी ही तारीकी है, अंधेरा ही अंधेरा है, और इतनी तारीकी, इतना अंधेरा कि उनको अपना हाथ भी दिखाई नहीं देगा। वो कामयाब होने वाले हरगिज नहीं है। एक और अदब बताया गया है जी, एक और अदब फरमाया इन तीन मुकामात पर, यानी इन तीन वक्त पर जब आप अपने घर में हो तो आपके जो समझदार औलाद हैं, बच्चे हैं, मुमानियत कर दीजिए कि दाखिल नहीं होना कमरे में। अदब सिखा दिया गया, एहतराम। और वो कौन सा वक्त है? क़ब्ल सलातिल फजर, फजर की नमाज से पहले। इंसान सोया हुआ है, इंसान किस कंडीशन में सोया हुआ है, किस अंदाज से सोया हुआ है, लिहाजा आप मुमानियत कर दीजिए कि कोई दाखिल ना हो पाए आपके कमरे में। और दूसरा कि जिस वक्त आप ज़ोहर के बाद कैलूला करते हैं, आराम करते हैं। और तीसरा बाद सलातिल इशा, इशा की नमाज के बाद। फरमाया ये तीन वक्त हैं, तीन टाइम हैं। इन तीन टाइमों में अपने बालिग बच्चों को भी बता दीजिए कि हमारे रूम में दाखिल मत होइएगा, कमरे में दाखिल मत होइएगा, क्योंकि ना जाने वालिद साहब, वालदा या बड़ा भाई जो मौजूद है वो किस अंदाज से जिंदगी वहां गुजार रहा है, किस अंदाज से लेटा है, किस अंदाज से सो रहा है। सोते हुए इंसान को क्या पता अपनी कैफियत का। तो क़ब्ल सलातुल फजर, फजर से पहले का वक्त, ज़ोहर के बाद कैलूले का वक्त, सलातुल इशा जब आराम का वक्त, इशा की नमाज के बाद। और आखिरी बात सुन लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है ला तजअलू दुआइर रसूल, अल्लाहु अकबर। रसूल की दुआ, रसूल का पुकारना तुम्हारा जैसा पुकारना नहीं है, तुम्हारे जैसा पुकारना नहीं है। एक मिसाल, एक मतलब तो ये, और दूसरा मतलब ये कि जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, मेरे रसूल का अदब ये नहीं है कि तुमने एक दूसरे को जिस तरह पुकारते हो उसी तरीके से हमारे रसूल को भी पुकारो, जोर जोर से, बदतमीजी के साथ नहीं। ऐसा हरगिज ना पुकारना, और अगर ऐसा करोगे तो तुम हमारे रसूल की बेअदबी करोगे, मुखालफत करोगे, और उस मुखालफत का अंजाम तुम्हें पता है क्या होगा? फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना, हम तुम्हें फितने में मुब्तला कर देंगे, हम तुम्हें फितने में मुब्तला कर देंगे। और फितने में मुब्तला होने का मतलब यह है कि शैतान आपका साथी बन जाए और रहमान से आपकी तवज्जो हट जाए, शैतान आपका हमसफर बन जाए और रहमान से आपकी तवज्जो हट जाए। ये सबसे बड़ा फितना है। फरमाया अगर हम इस दुनिया में तुम्हें फितने में मुब्तला ना भी करें तो औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार है।
یہ 18वें सिपारे का खुलासा है। इसी 18वें सिपारे से 1-2 पेज पहले 19वें सिपारे से सूरह अल फुरकान का आगाज़ हो जाता है। इंशाअल्लाह हम कल सूरह अल फुरकान से इसका आगाज़ करेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने और सुनाने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।